Hi friends, welcome back to Pinku Banu. ఈరోజు మనం అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీస్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న వర్డ్ ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాము. ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది నా ఛానల్ వీడియోస్ చూస్తున్నారు బట్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయట్లేదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మీ సబ్స్క్రిప్షన్స్తో ఐ డూ మోర్ అండ్ మోర్ వీడియోస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లెట్ us go to the exercise 12.2. A TV tower stands vertically on the side of a road. Okay, so let us take, suppose this is the road. ఇలా ఉంది road. Okay, a TV tower is there on the side of the road. ఇలా ఒక TV tower ఉంది. Next, from a point on the other side, directly opposite to the tower. Okay, directly opposite to the tower, on the other side of the road. I think so here we can take. Okay, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. Means from here, the point from here, the angle of elevation of this one is 60 degrees. So we can join this foot of the tower to this one, right? 60 degrees. Right, we get a right triangle. From the another point 10 meters away from this point. From this point 10 meters away means we can extend 10 meters from here. On the line joining of the point foot of the tower means from here. The same line, which means it is on the same line. Okay, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. Again from here the angle made by it is 30 degrees. 30 degrees. Find the height of the tower and width of the road. This is the road now. So this road width, okay, and this height you have to find out. Understood? I will draw the diagram neatly. ఏం లేదండి, ఒక రోడ్డుకి ఒక సైడ్ టవర్ ఉంది. రోడ్డుకి ఇంకొక సైడ్లో ఒక పాయింట్ నుంచి సో టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ని చూసారు విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ 60 డిగ్రీస్ అనమాట. 60 డిగ్రీస్తో చూసారు ఇలా. తర్వాత ఏమైంది, ఈ పాయింట్ నుంచి 10 మీటర్స్ దూరంగా వెళ్ళారు ఇలా 10 మీటర్స్. తర్వాత అగైన్ ఈ పొజిషన్ నుంచి టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ని చూసారు. ఎంత డిగ్రీస్తో? 30 డిగ్రీస్తో చూసారు. ఓకే, ఇది రోడ్డు కదా. సో అయితే వాట్ ఈస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద రోడ్ అనుకుంటే ఈ విడ్త్ ఆఫ్ ద రోడ్ ఎంత ఉంది? వీ డోంట్ నో దట్ వీ విల్ టేక్ x మీటర్స్. అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ అడుగుతున్నారు. వీ డోంట్ నో దట్ వీ విల్ టేక్ as h. ఓకే, లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. సో దీనికి గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రైట్, height of the tower is equal to h meters. Next, angle of width of the road. We don't know, x meters. Distance moved, how much? 10 meters they have moved. Okay, two angle of elevations are there. Angle of elevations, how much? 60 degrees is 1, 30 degrees is 1. Okay, this is the given information we will write. From this one there are two triangles. చూసామంటే మనకి 2 triangles ఉన్నాయి. Okay, so this is the right triangle, we know. Okay, the right triangle. So ఒకటేమో right triangle with 60 degrees. ఇంకొక right angle triangle with 30 degrees. Let us separate the two triangles. The 60 degrees triangle, this is 60 degrees. It is x meters width of the road and height of the tower. Similarly, again one more right triangle is there with 30 degrees angle h, and this is total distance. This is the total distance comes. So what is width of the road plus 10 meters together. కాబట్టి ఇది మొత్తం లెంగ్త్ x. width of the road ఎంత ఉంది? x plus 10 అవుతుంది. సో మనం రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ది 60 డిగ్రీస్, ఫర్ 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్ h అనేది ఏంటి? ఆపోజిట్. ఫర్ 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఇది అడ్జసెంట్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఆపోజిట్ టు అడ్జసెంట్? tan. సో tan 60 డిగ్రీస్, tan 60 డిగ్రీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అంటే మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? tan 60 is √3. Opposite by adjacent means h by x. Then take the cross product. Assume √1. Take the cross product. H is equal to √3x. Let us keep like this. First equation. This is the first equation. Let us go to the second diagram. Here again with respect to the 30 degrees, this is the opposite. This is the adjacent. Again same relation. Tan 30 degrees is equal to opposite by adjacent. Tan 30 is 1 by √3, right? Is equal to, what is opposite? H by adjacent is x plus 10. Take cross product. √3h is equal to x plus 10. H equal to x plus 10 by √3, right? H value is, this is the h value. Here h, both are representing the same height of the tower, same tower's height, right? ఇక్కడ హెచ్ ఒకే టవర్ యొక్క హైట్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. అంటే హెచ్లు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టర్మ్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి కదా.
ఇది h ఒకటి వచ్చేసి √3x మీటర్స్కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ అదే టవర్ హైట్ వచ్చేసి x+10/√3కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అని కదా, లెట్ us ఈక్వేట్ దీస్ టూ. ఓకే, ఎలా ఈక్వేట్ చేద్దాం? √3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x+10/√3. టేక్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్. తీసుకుంటే √3 ఇంటూ ఎక్స్, √3 ఇంటూ x మీన్స్ 3x, రైట్? √3 ఇంటూ √3 3 వస్తుంది కాబట్టి 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ x+10 x+10 అవుతుంది. ట్రాన్స్పోజ్ x టర్మ్ దిస్ సైడ్, సో ఇట్ బికమ్స్ 3x minus x equal to 10, 2x equal to 10, then x equal to 10/2, 2 1s are 2 5s are. Therefore width of the road is 5 meters. Width of the road equal to 5 meters. సో మనకి ఇది 5 meters వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇది ఎంత ఉంది డిస్టెన్స్? ఈ డిస్టెన్స్ x+10. వాళ్ళు ఇది ఈ డిస్టెన్స్ అడగలేదు కదా, అంటే 5 + 10 15 meters టోటల్ అనమాట. బట్ మనకి హైట్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? √3 times of x. సో హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 times of x because x is 5 meters. Therefore h is equal to 5√3 meters. If you want h is equal to 5 into 1.732 కూడా మల్టిప్లై చేయొచ్చు, లేదంటే ఇక్కడికి మన ఆన్సర్ స్టాప్ చేయొచ్చు. h equal to 5√3 meters. I hope you understood how to do this sum. Okay, చాలా ఈజీ బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. కంపల్సరీ expected questions for 6 marks. Okay, now let us see the second question. A 1.5 meters tall boy is looking at the top of the temple, which is 30 meters in height from a point at a certain distance. The angle of elevation from his eye to the top of the crown of the temple increases from 30 degrees to 60 degrees as he walks towards the temple. Find the distance he walked towards the temple. Okay, ikkada question, so simple question andi. Ikkada two informations icharu. What is height of the boy icharu? Okay, I will show the diagram. So oka boy unnadu, a boy height వచ్చేసి boy 1.5 meters ఉన్నాడు. అయితే టెంపుల్ ఉంది. సో పర్సన్ అయినా కానీ టెంపుల్ అయినా కానీ అంత సేమ్ గ్రౌండ్ ఉంటారు కదా. సో ఏ టెంపుల్ ఉంది, దిస్ ఈస్ 30 meters హైట్ ఉంది. ఓకే, లెటర్ జాయిన్ ద ఫుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఓకే, ఇలా జాయిన్ చేద్దాం. అయితే ద బాయ్ ఐస్ పొజిషన్ నుంచి టాప్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ ఎంత ఉందంట? యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ 30 degrees ఉందంట. బట్ మనకి ఇక్కడ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వలేదు 30 degrees లొకేట్ చేయడానికి. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్. బోత్ ఆర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ బోత్ ఆర్ వర్టికలీ. పర్సన్ గ్రౌండ్ మీద ఉన్నాడంటే వర్టికల్గా ఉన్నట్టే కదా, టెంపుల్ ఉందంటే వర్టికల్గా ఉన్నట్టే కదా. రెండు వర్టికల్ థింగ్స్ ఒకదానికొకటి ఎప్పుడు ప్యారలల్ అవుతాయి. ప్యారలల్ అయితే ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. ఎక్కడైనా ఈ ఫుట్ దగ్గర కానీ ఎక్కడి నుంచి ఏ పొజిషన్ నుంచి అయినా ఈక్వల్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే, ఆ పర్సన్ ఐ పొజిషన్ నుంచి, సో గ్రౌండ్కి ఉంది కదా 1.5 meters ఆఫ్ హైట్ ఉన్నాడు కదా, ఈ హైట్కి నుంచి ఈ టెంపుల్కి ఒక లైన్ డ్రా చేద్దాం. A parallel line which is parallel to the foot of the distance. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో దానికి ప్యారలల్గా ఇంకొక లైన్ 2 ఎండ్ పాయింట్స్ 1.5 meters హైట్ నుంచి డ్రా చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది? హైట్ 1.5 meters ఉంటుందన్నమాట. ఈ టవర్లో 1.5 meter దగ్గర ఇది జాయిన్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనకి రైట్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. రైట్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయిందంటే ఈ పొజిషన్ నుంచి ఎంత యాంగిల్ చేస్తూ చూస్తున్నాడు? టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ని 30 degrees చేసి చూస్తున్నాడు. అయితే ఏం చేశాడు మళ్ళీ? హీ వాక్స్ ఫ్రమ్ 30 degrees to 60 degrees టువర్డ్స్ ద టెంపుల్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా టువర్డ్స్ టెంపుల్ మూవ్ అవుతూ ఒక సర్టెన్ ప్లేస్లో 60 degrees యాంగిల్ దగ్గర నుంచి టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు మళ్ళీ ఇలా. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ హీ వాక్డ్? ఈ మూడు ఇది అడుగుతున్నారు. ఈ డిస్టెన్స్ మనకు తెలియదు, దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఈ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్ ఉంది, ఈ డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అర్థమైంది అనుకుంటాను. సొల్యూషన్ వి విల్ డూ నౌ. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇంకొంచెం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఉంది. ఏంటంటే ఈ సొల్యూషన్లో మనం ఇదంతా తీసుకోం, ఓన్లీ రైట్ ట్రయాంగిల్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద రైట్ ట్రయాంగిల్ నౌ. 30 degrees, 60 degrees. It is the distance we don't know that we need to find out D. అయితే ఇక్కడ మనకి 30 meters హైట్ ఉన్న టవర్ అని చెప్పారు యాక్చువల్లీ కదా. బట్ మనం ట్రయాంగిల్కి తీసుకున్నప్పుడు 1.5 meters హైట్ వరకు ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేసాం. ఓకే, విత్ ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి. బికాస్ మనం తీసుకున్న ట్రయాంగిల్ ఆఫ్టర్ 1.5 meters హైట్ నుంచి తీసుకున్నాం. కాబట్టి 30 metersలో నుంచి 30 minus 1.5 meters రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? బికాస్ అవర్ ట్రయాంగిల్ హ్యావింగ్ 1.5 meters లెస్ దాన్ ద యాక్చువల్ హైట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్. కాబట్టి సో 30 minus 1.5 మనకి ఎంత వస్తుంది? 28.5 meters వస్తుంది. అంటే ఇది యాక్చువల్లీ 28.5 meters ఉంది.
ఓకే, ఈ రైట్ ట్రయాంగిల్. సో ఇది వచ్చేసింది మనకి. సో ఈ డిస్టెన్స్ మనకు తెలియదు, సమ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో నౌ 2 triangles are there. Let us separate the 2 triangles. One is the 60 degrees triangle, one is the 30 degrees triangle. 60 degrees here 28.5. This is x. And another triangle 30 degrees triangle. 30 degrees triangle. It's this distance d and this height is 28.5. కదా 30 degrees triangle అంటే ఇదంతా మొత్తం వస్తుందన్నమాట. ఈ టోటల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోవాలి మనం. సో లెట్ us find out. So with respect to the 60 degrees, this is called opposite, this is called adjacent. So tan 60 degrees is equal to opposite by adjacent. Tan 60 ఎంత √3. √3 is equal to 28.5 by x. Then x √3 is equal to 28.5. X equal to 28.5 by √3. So I want to rationalize the denominator. So I'll multiply both sides by √3 by √3. Numerator and denominator. Just we are rationalizing the denominator. Okay. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, x equal to 28.5 √3 by √3 into √3 3 అవుతుంది. Cancellation 3 1s are 3 9s are 27 5s are. So 9.5. Therefore x equal to 9.5 √3 meters వస్తుంది. x equal to 9.5 √3 meters వస్తుంది మనకి. తర్వాత ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సెకండ్ వన్. ఓకే, అగైన్ for this one it is opposite for 30 degrees. This is called adjacent. Opposite by adjacent tan 30 degrees. So again, so opposite by adjacent means 28.5 by adjacent is d. So tan 30 is 1 by √3 is equal to 28.5 by d. Take cross product, d is equal to 28.5 √3 వచ్చేస్తుంది మనకి ఈ డిస్టెన్స్ అనేది. Now what they asked, this is I have taken wrong things names. ఇది x కదా, 60 degrees x కరెక్ట్. దిస్ ఇస్ d. d వచ్చేసి మనకి d కాదు, మనకి చిన్న మిస్టేక్ అయ్యింది. ఏంటంటే ఈ ట్రయాంగిల్కి టోటల్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది కదమ్మా, ఇది టోటల్ డిస్టెన్స్ d అనుకున్నాము. ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ d అనేసుకున్నాము. టోటల్ డిస్టెన్స్ d అనుకుంటే ఓకే, d అనుకుంటే దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ d ప్లస్ x అవుతుంది. రైట్, ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ 30 degrees అంటే d ప్లస్ x అవుతుంది ఇది. ఓకే, d ప్లస్ x అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది మనకి. కాబట్టి 28.5 by d ప్లస్ x వస్తుంది. అర్థమైందా? చూడండి, ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ట్రయాంగిల్ 30 degrees విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద 30 degrees మనకి ఏమవుతుంది, ఇది టోటల్ d ప్లస్ x టోటల్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. సో అదే మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది, d ప్లస్ x తీసుకోవాలి. ఓకే, సేమ్ సొల్యూషన్ మొత్తం కరెక్టే చేసాము. ఇక్కడ మనం d ప్లస్ x తీసుకోవాలి, d తీసుకున్నాను బై మిస్టేక్. ఇట్ ఈస్ d ప్లస్ x. tan 30 is equal to 28.5 by d plus x. So √3 is equal to 28. ఇది d plus x అవుతుంది. ఓకే, d plus x is equal to 28.5 √3. బట్ మనకి x వాల్యూ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. మనకి x వాల్యూ వచ్చేసింది. ఏమొచ్చింది x వాల్యూ 9.5 √3. కాబట్టి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. d plus 9.5 √3 is equal to 28.5 √3 వస్తుంది. d is equal to మనం ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం 9.5 √3 ఇటువైపుకి. సో 28.5 √3 మైనస్ 9.5 √3 అవుతుంది. దెన్ d is equal to √3 కామన్ తీసుకుందాం మనం. 28.5 మైనస్ 9.5 అవుతుంది. √3 28.5 మైనస్ 9.5 19 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ d is equal to 19 √3 meters. అంతే, d వాల్యూ వచ్చేసి 19 √3 meters. సో ఫర్ దిస్ వన్ టోటల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం d ప్లస్ x అనమాట. టోటల్ డిస్టెన్స్ అయితే d ప్లస్ x అవుతుంది. ఇది మొత్తం మనకి d ప్లస్ x అవుతుంది. సో ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు tan 30 is equal to opposite by adjacent. సో దట్ ఈస్ 28.5 అనుకున్నప్పుడు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ 28.5 by d ప్లస్ x అవుతుంది. సో టేక్ ద క్రాస్ ప్రోడక్ట్, ది tan 30 is 1 by √3 కదా, క్రాస్ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే d ప్లస్ x ఈక్వల్ టు 28.5 అవుతుంది. సో d ప్లస్ x ఈక్వల్ టు 28.5 √3 అవుతుంది. సో d x వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 9.5 √3 అనేసి. కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి d is equal to 28.5 √3 మైనస్ 9.5 √3 తీసుకుంటే √3 కామన్ తీసుకుంటే మనకి 28.5 మైనస్ 9.5 అవుతుంది. సో √3 కామన్ తీసుకుంటే దీని సబ్ట్రాక్షన్ 19 వస్తుంది. సో d ఈక్వల్ టు 19 √3 meters ఆన్సర్ అవుతుంది. I hope you understood. Let us see the question number 3. A statue stands on the top of a 2 meters tall pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. Find the height of the statue. Okay, let us draw the diagram for this one. First of all, the statue stands on the
top of a 2 meters tall pedestal. Okay, pedestal ఉంది ఒకటి. So let us take the pedestal here. Some pedestal. Pedestal is nothing but a stand లాగా అన్నమాట. ఓకే, ఒక స్టాచ్యూని పెట్టేటప్పుడు కింద మనం స్టాండ్ పెడతాం కదా, సో దట్ ఈస్ పెడెస్టల్. సో ఈ పెడెస్టల్ హైట్ ఎంత ఉంది, 2 meters ఉంది. అయితే ఈ పెడెస్టల్ పై నుంచి స్టాచ్యూని పెట్టారు, ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ నుంచి స్టాచ్యూ. సో ఒక స్టాచ్యూని పెట్టారు ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ద స్టాచ్యూ. అయితే దీని హైట్ మనకు తెలియదు, దీనికి అనుకోమన్నారు హైట్ ఎంతనో. అయితే ఏమైంది, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ. ఓకే, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద పాయింట్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. సో ఇది మన గ్రౌండ్ పైన ఉంది కదా, ఒక లైన్ డ్రా చేసేద్దాం ఆన్ ద గ్రౌండ్. సో పాయింట్ తీసుకున్నాం ఆన్ ద గ్రౌండ్ పైన. సో ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ నుంచి టాప్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ 60 degrees యాంగిల్ చేస్తుందంట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 60 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ మేకింగ్ 60 degrees యాంగిల్. అయితే ఏమైంది, అండ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్, అగైన్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్, ఓకే, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ టాప్ ఆఫ్ ద పెడెస్టల్ ఇస్ 45 degrees. సో పెడెస్టల్ టాప్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ పాయింట్ కూడా చూసారంటే, అబ్జర్వ్ చేశారు, విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees. సో ఇది 45 degrees యాంగిల్ అనమాట. 45 degreesతో అబ్జర్వ్ చేశారు. అయితే ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ. సో స్టాచ్యూ యొక్క హైట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఓకేనా, లెట్ us take the diagram. So it is nothing but a right triangle. So we will be having let us solve this one. 2 right triangles are there. Okay, so అయితే the foot of the pedestal నుంచి observation point is the same distance. So this is will take some x meters. Okay na. So let us take the 2 diagrams separately, 2 right triangles. Okay na, right, this is the 2 meters pedestal 2 meters ఉంది హైట్. సో ద డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇది x అనుకుంటే, ఇది 45 degrees ఇచ్చారు. సో టాప్ ఆఫ్ ద పెడెస్టల్ని 45 degreesతో చూసారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ అనదర్ డయాగ్రామ్, అగైన్ ఫ్రమ్ సేమ్ పాయింట్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ x అవుతుంది. అయితే ఇది ఏమవుతుంది, ఇటు ఫుల్ ట్రయాంగిల్ కంటైన్స్ హైట్ ఆఫ్ ద పెడెస్టల్ అండ్ స్టాచ్యూ. హైట్ ఆఫ్ ద పెడెస్టల్ 2 meters, స్టాచ్యూ వచ్చేసి h meters కాబట్టి, సో టోటల్ బికమ్స్ h plus 2 meters. h plus 2 meters అవుతుంది. ఇది మొత్తం టోటల్ హైట్ వచ్చేసి. ఓకే, ఇట్స్ మేకింగ్ 60 degrees యాంగిల్. Okay, let us solve the problem. 2 triangles solve చేద్దాం. So for the 45 degrees, this is called opposite, this is called the adjacent. Opposite to adjacent relation is tan theta. So tan 45 degrees is equal to, so మనకి opposite by adjacent. Opposite ఎంత 2 meters ఉంది. Tan 45 is 1. So 2 meters, 2 by x. Then take the cross product, x equal to 2 meters. మనకి x వచ్చేసి 2 meters వచ్చింది. అంటే డిస్టెన్స్ ఫుట్ ఆఫ్ ది పెడెస్టల్ నుంచి అబ్జర్వేషన్ పాయింట్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత, 2 meters వచ్చింది అనమాట. నెక్స్ట్ లెట్ us solve this one. Tan 60 degrees. For tan 60 degrees is opposite, this is adjacent. So opposite by adjacent. Tan 60 వచ్చేసి √3, రైట్. సో √3 by opposite ఏంటి, h plus 2 meters. h plus 2 by adjacent వచ్చేసి x, రైట్. టేక్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్, x √3 meters is equal to h plus 2. అయితే మనకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసింది ఎంత, 2 meters అని. సో 2 √3 meters, ఎక్స్ వాల్యూ మనకు 2 వచ్చింది కాబట్టి మనము ఎక్స్ని 2తో రిప్లేస్ చేస్తున్నాం. 2 √3 is equal to h plus 2. ట్రాన్స్పోజ్ దిస్ టు దిస్ సైడ్, 2 √3 minus 2 is equal to h. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 కామన్ తీసుకుంటే సో మనకి ఏమొస్తుంది, √3 minus 1 is equal to h కదా. √2 కామన్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ √3 మీనింగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ 2 డివైడ్స్ ద 2 1 టైం కాబట్టి ఇది. సో 2 into, సో √3 వాల్యూ ఎంత, 1.732. సో 1.732 minus 1 is equal to h. So 2 into 1.732 minus 1 means 0.732 is equal to h. Then h is equal to, so ఏమవుతుంది, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14 means 14, 1.4. So h is equal to 1.464 meters. I hope you understood the solution. Did you understand? ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, √3 is equal to h plus 2 by x వచ్చింది. opposite by adjacent తీసుకుంటే, సో x క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే x √3 is equal to h plus 2 వస్తుంది. 2ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే 2 √3 minus 2 is equal to x వస్తుంది, h వస్తుంది. సో మనకి 2 కామన్గా తీసుకుంటే √3 minus 1 వస్తుంది. √3 వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత, 1.732. 1.732 minus 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి 0.732 into 2 వస్తుంది. సో 2తో ప్రోడక్ట్ చేస్తే 1.64 వస్తుంది. సో హైట్ ఆఫ్ ది స్టాచ్యూ వచ్చేసి 1.464 meters అనమాట. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్.